اسلام کا مطلب ہوتا ہے سبمیشن، یعنی اللہ کے حکم کے آگے جھک جانا۔ یہ صرف ایک مذہب نہیں بلکہ ایک کمپلیٹ لائف سٹائل ہے۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز، سب کچھ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا، میرے دوست، یہی اصل میں اسلام ہے۔ اور اس لائف سٹائل کو سمجھانے کے لیے اللہ نے ہمیں کچھ بنیادی اصول بتائے ہیں جنہیں ہم پلرز آف اسلام کہتے ہیں۔ یہ پلرز کسی بھی مسلمان کی زندگی کا بیس سٹرکچر ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کسی عمارت کی فاؤنڈیشن ہوتی ہے۔ اگر وہ فاؤنڈیشن مضبوط نہ ہو تو عمارت چاہے کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کبھی تو گر ہی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر یہ 5 ستون کسی مسلمان کی زندگی میں نہ ہو تو اس کی زندگی صرف نام کی اسلامی رہتی ہے، اصل میں نہیں۔ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے: توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ پہلا سٹیپ ہوتا ہے اللہ کو ایک ماننا۔ ہم سب کسی نہ کسی سسٹم میں جیتے ہیں، ڈیموکریسی، سوشلزم، کیپیٹلزم، مگر اسلام کا سسٹم سب سے یونیک ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تو وہ یہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص، سسٹم یا چیز اس کے لیے ورتھی آف ورشپ نہیں ہے، صرف اللہ ہی اس کا رب ہے۔ اس میں صرف عبادت ہی نہیں بلکہ اتھارٹی کا بھی مسئلہ ہے۔ جب بندہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ یہ بھی مانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف میسج ڈیلیور کرنے والے نہیں بلکہ ان کا ہر حکم فالو کرنا ہم پر فرض ہے، کیونکہ ان کا ہر لفظ وہی ہے اور وہی اللہ کے الفاظ ہیں۔ یہ شہادت صرف زبان کا کلمہ نہیں ہے، یہ زندگی کا کانٹریکٹ ہے۔ جیسے جب بندہ شہادت کہتا ہے تو وہ ایک نیا کانٹریکٹ سائن کرتا ہے جس میں اس کی سوچ، اس کے اعمال اور اس کے ارادے سب کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ڈیکلیریشن جیسا ہے کہ اب میری زندگی کا گول دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے۔ اب میری لائلٹی کسی ملک، جات یا لیڈر کے لیے نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور جب یہ فاؤنڈیشن بن جاتا ہے تب باقی 4 ستون اس عمارت کو اور مضبوطی سے کھڑا کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں دوسرے پلر یعنی نماز۔ نماز ظاہر سی بات ہے اسلام کی ہارٹ بیٹ ہے۔ ہمیں کئی احادیث ملتی ہیں جس میں نماز کی اہمیت کو بتایا گیا۔ جیسے انسان کے دل کی دھڑکن رک جائے تو انسان ختم ہو جاتا ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے، ویسے ہی ایک مسلمان کی روحانی زندگی بنا نماز کے مردہ ہے۔ نماز صرف ایک ریچول نہیں ہے، یہ ایک ڈائریکٹ میٹنگ ہے اللہ کے ساتھ ایک بندے کی۔ ہر روز 5 مرتبہ اللہ نے ہم کو بلایا، کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں لینی پڑتی، کوئی پرمیشن نہیں چاہیے ہم کو، صرف وضو کرنا ہے اور سجدے میں گر جانا ہے۔ سوچو دنیا کے کسی پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر سے ملنے کا موقع ملے گا تو ہم کتنے ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں، اور یہاں تو رب العالمین ہمیں خود بلا رہے ہیں۔ نماز زندگی میں ایک ڈسپلن لاتی ہے، ہر وقت کے اپنے رول ہے، ایک سکیڈیول ہے، اور یہ سکیڈیولز انسان کے اندر ایک سینس آف اکاؤنٹیبلٹی لاتا ہے۔ صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنا مطلب ہم ڈسپلن سیکھ رہے ہیں۔ دھوپ کے دوران ظہر اور عصر مطلب ہم بیسی لائف میں بھی اللہ کو یاد رکھنا نہیں بھول رہے۔ مغرب اور عشاء مطلب دن کے آخر میں ہمارا کنیکشن اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ یہ نماز انسان کے کیریکٹر کو پالش کرتی ہے، اس میں فوکس ہے اور پیشنس بھی، اور سب سے بڑی بات اس میں ٹائم مینجمنٹ ہے۔ ہر سجدے میں بندہ یہ یاد کرتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں۔ جب بندہ اپنے ماتھے کو زمین پر رکھتا ہے تو وہ اپنے ایگو کو توڑ رہا ہوتا ہے۔ آج کے زمانے میں ہم اپنی عزت کو لے کے اتنے آبسیسڈ ہیں کہ تھوڑا سا کسی نے اگنور کیا کر دیا ہرٹ ہو جاتے ہیں، مگر ایک مسلمان ہر دن 5 مرتبہ سجدہ کر کے یہ پریکٹس کرتا ہے کہ عزت صرف اللہ کے لیے ہے، باقی سب کچھ فانی ہے۔ اب بات کرتے ہیں روزے کی۔ تو ہمارے درمیان تو یہی ہے کہ صبح سے شام تک بس بھوکے ہی رہ لیں، کام کیا، سو لیے بس۔ تو ایسا نہیں ہے، روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، یہ ایک ٹریننگ کیمپ ہے جہاں ہم اپنے نفس کو کنٹرول کرنا سیکھتے ہیں۔ پورے مہینے ہم خود کو ڈسپلن میں رکھتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک ہم صرف کھانا نہیں چھوڑتے بلکہ ہر حرام چیز سے دور رہتے ہیں۔
गलत नजर, झूठ, गीबत या गुस्सा सब पे कंट्रोल करना सीखते हैं। रमजान का सबसे खूबसूरत एस्पेक्ट ये है कि एक पूरी उम्मत एक ही स्केड्यूल पे आ जाती है, एक वक्त पे सहरी, एक ही वक्त पे इफ्तार। ये एक ग्लोबल यूनिटी का सीन क्रिएट करता है। और सबसे ज्यादा पावरफुल मोमेंट तब होता है जब लैलतुल कद्र आती है, वो रात जिसमें कुरान नाजिल हुआ और हर दुआ कबूल होती है। सोचो, पूरे साल आपने जो भी गलतियां की वो सब कुछ माफ हो सकती हैं सिर्फ एक रात में। लेकिन हमारी नीयत साफ होनी चाहिए और वो रात का मिलना, उस पल का मिलना इतना आसान नहीं है। अक्सर रिवायत में 27वीं शब को कहा गया, लेकिन सही अहादीस ये कहती है कि लैलतुल कद्र आखिरी अशरे की ताक रातों में आती है और उन ताक रातों में किसी एक मखसूस वक्त में। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। रोजे का एक और इम्पैक्ट ये है कि जब हम खुद भूख और प्यास महसूस करते हैं तो गरीबों के हाल को समझने लगते हैं। हमारे अंदर एक रहम दिली पैदा होती है जो सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है। आज के सेल्फिश जमाने में रोजा एक ऐसी एक्सरसाइज है जो इंसान को इंसानियत सिखाती है। आपको पता है ज़कात का पर्पस क्या है? ये इस्लाम का एक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है। आज दुनिया की हर कंट्री में पोवर्टी, इनइक्वालिटी और वेल्थ इम्बैलेंस है। रिच और पुअर के दरमियान इतना गैप बढ़ चुका है कि एक तरफ तो लोग लैम्बोर्गिनी ले रहे हैं और दूसरी तरफ एक टाइम का खाना भी लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। इस्लाम ने इस मसले का हल 1400 साल पहले दिया। ज़कात। हर वो मुसलमान जिसके पास निसाब से ज्यादा माल हो, उस पर फर्ज है कि हर साल 2.5% अपनी सेविंग्स का गरीबों को दे। और ये कोई चैरिटी नहीं है, ये उनका हक है हम पर। अल्लाह ने खुद फरमाया कि ज़कात लो ताकि उनका माल पाक हो जाए। और ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये हमारे लिए एक टेस्ट भी है, क्योंकि नेचुरली हम बहुत पॉजेसिव होते हैं। पैसा देना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, मगर जब हम अल्लाह के लिए अपना माल देते हैं तो हमारा दिल बड़ा होता है और सोसाइटी में एक बैलेंस क्रिएट होता है। ज़कात सिस्टम के जरिए गरीब डिपेंडेंट नहीं बनते, एम्पावर्ड बनते हैं। वो पैसा यूज करके अपना छोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं या अपने बच्चों की तालीम का इंतजाम कर सकते हैं और अपनी डिग्निटी के साथ जी सकते हैं। ये इस्लाम का इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन है। अफसोस हम इसे फॉलो करते नहीं हैं। खैर, जहां अमीर को ज्यादा कमाने का हक है, मगर उस कमाई का एक हिस्सा गरीब के लिए रिजर्व होना चाहिए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हर मुसलमान जिसके पास माली और जिस्मानी हैसियत हो, उस पर जिंदगी में एक मर्तबा हज फर्ज है। और हज सिर्फ एक सफर नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। हम अपना घर, अपने कपड़े, अपने कंफर्ट जोन सब छोड़ के निकलते हैं सिर्फ अल्लाह के लिए। अपने सिंपल व्हाइट कफन जैसे कपड़े पहनते हैं जो ये बताता है कि अब कोई डिफरेंस नहीं है, सब बराबर हैं। चाहे हम बिजनेसमैन हो या ड्राइवर हो, किंग हो या स्लेव हो, अल्लाह के नजदीक सिर्फ तकवा मायने रखता है। हज में हम वो सारे अमाल करते हैं जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। हम सफा और मरवा के दरमियान दौड़ते हैं जहां हाजरा अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के लिए पानी तलाशा। हम अरफात मैदान में खड़े होते हैं जहां जजमेंट डे का ट्रायल वर्जन होता है। हम जमरात पर पत्थर मारते हैं जहां शैतान के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। ये सब कुछ सिर्फ कोई एक रिचुअल नहीं है, ये रिमाइंडर्स हैं। रिमाइंडर्स के दुनिया एक टेस्ट है और सब कुछ छोड़ के आखिरत के लिए रेडी रहना चाहिए। और जब बंदा हज कर लेता है तो वो पूरी तरह से स्पिरिचुअली रीसेट हो जाता है, जैसे नया पैदा हुआ बच्चा होता है। ये एक डीप क्लींसिंग है, गुनाहों से भी, गुरूर से भी और मटेरियलिज्म से भी। हज एक प्रूफ है कि इंसान सिर्फ तभी स्ट्रॉन्ग होता है जब वो अल्लाह के आगे सब कुछ छोड़ दे। ये 5 पिलर्स एक मुसलमान की लाइफस्टाइल को डिफाइन करते हैं। अगर हम इन्हें सिर्फ फॉर्मेलिटी समझकर निभा रहे हैं तो उसमें रूह नहीं होगी, मगर जब हम इन पिलर्स को समझ के दिल से फॉलो करते हैं तो हमारी हर सांस नेकी बन जाती है। हम दुनिया के लिए भी बेहतर इंसान बन जाते हैं और हम आखिरत के लिए भी तैयार हो जाते हैं। आखिर में एक बात याद रखनी चाहिए कि ये पिलर्स मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, मगर इमारत तभी पूरी होती है जब अंदर का इंतजाम भी सही हो। हम नमाज पढ़ रहे हैं मगर गुस्सा नहीं छोड़ रहे तो स्ट्रक्चर वीक है। हम रोजा रख रहे हैं मगर ग़ीबत से बाज नहीं आ रहे तो ट्रेनिंग फेल हो गई। हम ज़कात दे रहे हैं मगर चाह रहे हैं कि लोग हमें देखें और हमारी तारीफ करें तो जाहिर सी बात है रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। इसलिए जरूरी है कि इन पिलर्स को सिर्फ परफॉर्म ना करें बल्कि इन्हें समझें और इन्हें जिएं। इस्लाम एक रूहानी सफर है और ये 5 सुतून उस सफर के माइलस्टोन्स हैं। इनका मतलब सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं बल्कि उस रब से कनेक्शन बनाना है जिसके लिए हम पैदा किए गए।